charming ladies, and young, energetic gentlemen, we welcome you all for today's function being held at MGM Hospital. MGM always gave me a memory that we had in my school days. MGM was a production company. We call it as Metro Goldwyn Mayer, with a roaring line. Used to screen some English movies. And I used to be generally on Sunday afternoon on matinees in my school days. In tune with that, MGM Hospital, now a bright mind and a warm heart, is presenting Silver Spring function today. I welcome Mr. Nilesh M., CEO, Senior Vice President. Your presence adds a touch of elegance for today's function and is a testament to the importance of today's function. I welcome you, sir. The next is Dr. Shivaraj. He is a senior consultant, internal medicine. We are thrilled to have your presence today, and I should think that is an understatement. We welcome you, sir, because as senior citizens, we always, in these days, think of only doctors. And welcome also Dr. Senati Nandakishore, anesthetist, who is always very important for hospital functions before any surgery. We also welcome Dr. Annabelle, Medical Director, MGM Health, Head Quality Services, to this function. See, your presence here gives us a sort of a starting cheers to these, all of us. We have been organizing such functions with some colleges in the past. In the students of those colleges, we mingle, we had some sports day, or we had some cultural functions, and recently we had a health camp also at Stella Maris College. We mingled with young students there. That gives us the memories of the past. They are all our grandchildren, and we mixed them and had interactive sessions with them. But this is the first time that a hospital is hosting our function. I must thank all of you for taking this lead to bring us to the hospital premises. This is just a beginning only, and we have a long way to go, and we'll make a suitable journey for that. Now, to just give a small outline of DF. DF is engaged in getting the senior citizens together so that they live with dignity in their old age. And also, we have some charity activities to be done where we help our poor senior citizens. That is one of their main functions, and we operate only by donations. And we have been
doing a lot of activities keep our senior citizen active, and probably this is one of the functions where we think we are enacting some scenes from films, and then we think we'll take the roles of the actors who are there. I have to also welcome our actor, Mr. Gurumurthy, from the Film Institute. Your presence gives us a lot of enthusiasm for us. Thank you, sir. I request Dr. Annabel, Medical Director, MGM Healthcare and Group Head Quality Services, to say a few words. Good evening, everybody. It is really a pleasure to have you here with us at MGM today. Usually we have a lot of programs, and as I was sitting there and thinking about what we are going to be experiencing today, I realized that all our programs have mostly been academic programs. And it is very rare for us to have anything other than academic happening here in our halls. And it is such a surprise and such a very wonderful change to have all of you here today with us. Thank you, ma'am. I request Dr. Senadi Nandakishore, sir, Clinical Director, HOD and Clinical Lead, Anesthesiology. It's very nice to see such a cheerful group of people, senior citizens, and I have to say, and some of you over here seem to be more cheerful and enthusiastic than many of my colleagues in the various meetings we've had. So keep up the good spirit. I heard a lot about Dignity Foundation, and they're doing a wonderful job in taking care of senior citizens. And one of the things is we as healthcare always wanted to do the best for this particular population of senior citizens because they have a lot of medical issues as well. So it is nothing but natural for us. Dr. Shivaraj, sir, Senior Consultant, Internal Medicine, Allied Science and Head of Swayam, Comprehensive Senior Care Program at MGM Healthcare. I request you to say a few words. Good afternoon. Ellarkum vanakkam. Today I am very happy to be associated with Dignity Foundation avanga program la. Rendu vishayathila I am very happy. One as a doctor, one as a part of MGM. Doctor என்னன்னா இப்போ டிக்னிட்டி ஃபவுண்டேஷன் யூஸ்வலாக எல்லாம் வயசானவங்களோட தான் அசோசியேட்டட் இருக்காங்க. ஸோ அஸ் அ டாக்டர் நான் ட்ரீட் பண்ணுற பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்காசி பேர் ஆல்மோஸ்ட் 80% ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் ஆர் மோர் தென் 65 years. As MGM, we recently launched Swayam. It's a clinical program. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமும் டிக்னிட்டி ஃபவுண்டேஷனும் எங்களை மோட்டோ வந்து ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக இருக்குது. என்ன சிமிலராக இருக்குன்னா, இட்ஸ் ஹெல்த்தி இண்டிபெண்ட் லிவிங். ஸோ அதுதான் ஸ்வயமோட மீனிங். ஸோ இந்த கிளினிக்கல் ப்ரோக்ராமில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அதை பற்றி தான் பேச வந்திருக்கேன். ஸோ இப்போ வயசானவங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறையா மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. சில பேருக்கு சிம்பிள் இஷ்யூஸ் இருக்குது, சில பேருக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஸோ சில பேர் பார்த்திங்கன்னா 5-6 டாக்டரை பார்த்துட்ருக்காங்க. ஹார்ட்டுக்கு ஒரு டாக்டர், எலும்பு சம்மந்தமாக ஒரு டாக்டர், நியூரோ டாக்டர், அது மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச், தட் இஸ் அன் இன்டகிரேட்டட் கோஆர்டினேட்டட் அப்ரோச், இதை பண்ணுறது தான் ஸ்வயமோட மெயின் ஜாப். ஸோ இதோட மெயின் ஃப்ரேம் ஒர்க்கே பார்த்திங்கன்னா, we do something called a comprehensive geriatric assessment. இந்த காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஜீரியாட்ரிக் அசஸ்மெண்ட்னால் என்னென்னா, ஒரு அவுட் பேஷண்ட் கிளினிக்கில் ஒரு வயசான பேஷண்ட்டை டீட்டெயில்டாக எவாலுவேட் பண்ணுறது தான் இந்த காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஜீரியாட்ரிக் அசஸ்மெண்ட். இது ஒன்று இந்த கிளினிக் ஒன்றா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் டாக்டர், ஒரு சிங்கிள் நர்ஸ் இருக்கிற கிளினிக் கிடையாது. உள்ளே வந்து வைட்டல்ஸ் செக் பண்ணுமா, பேஷண்ட்டோட கம்ப்ளைண்ட்ஸை கேட்டுமா, மெடிசன் எழுதி கொடுத்துமா, அது மாதிரி கிடையாது. ஸோ எந்த ஆங்கிளில் அப்ரோச் பண்ண போகிறோன்னா, இட்ஸ் அ மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச் வேர் வி ஹாவ் அ குரூப் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் and other group of professionals who are going to be associated with the doctors in helping the doctors assess the patient. ஸோ எல்லா கிளினிக்கிலும் பண்ணுற மாதிரி தான் இதே தானே பண்ணுறாங்க, நீங்கள் என்ன புதுசாக பண்ணுறீங்க? ஸோ ஆப்வியஸாக மிச்ச கிளினிக்கில் இருக்கிற மாதிரி we are going to do a detailed medical and physical examination which includes lab tests and some x-ray scans அதெல்லாம் நடக்கும். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறோன்னா, டு ஸ்க்ரீனிங் ஃபார் chronic disease ஆஃப் த ஹார்ட்டு, கிட்னி, லங்ஸு, இதெல்லாம் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறது. ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்ட், வயசானவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரிவென்ஷன். ஸோ ஒரு நோய் வராமல் எப்படி தடுக்க முடியும், சில இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் எப்படி தடுக்க முடியும், அதுக்கு சம்மந்தமாக வி வேக்சினேட் தெம் ஆல்சோ.
மூணாவது கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங், ஏஜ் அப்ரோப்ரியேட் கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங்கும் பண்ணுவோம். இப்போது 60 வயசு பேஷண்ட்னா அவங்களுக்கு என்ன கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணணும், 70னா என்ன பண்ணணும், 75 80 வயசுனா என்ன பண்ணணும், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராமும் நடக்கும். ஸோ இது வெறும் மெடிக்கல் டிசீஸ் மட்டுமே அப்ரோச் பண்ண போகிறோமா? இல்லை, மிச்ச ஆஸ்பெக்ட்ஸும் இருக்குது. ஏன்னா வயசானவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நோய் மட்டும் இல்லை, நோய் கூட மிச்ச ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த்தும் இருக்குது. மிச்ச ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் ஆஸ்பெக்ட். ஒரு 70-75 வயசு ஆகும்போது நம்மளோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா மொபிலிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கும், ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இஷ்யூஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அவங்களால டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் லிவிங் எல்லாம் பண்ண முடியுதா? ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இஷ்யூஸ்னால, அந்த பெயின்னால அவங்க அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ இதை அசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீமும் இருக்காங்க. தே ஆர் கால் ரீஹாபிலிட்டேஷன் டீம், வேர் இட் இஸ் ஹெட்டட் பை அ டாக்டர், ஒரு ரீஹாபிலிட்டேஷன் எக்ஸ்பர்ட் டாக்டர். அவர் கீழே வந்து he will be having a team of physiotherapist and occupational therapist so that they assess the patient. மெயினாக பெயின் அசஸ்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் வாட் ஆல் த திங்ஸ் விச் ஆர் பீயிங் அசஸ்ட்னா, வயசானவங்க நடக்கும்போது தே ஹாவ் அ ஃபியர் ஆஃப் ஃபால், விழுந்துருமோன்னு ஒரு காக்னிட்டிவ் இம்பேர்மெண்ட் ஆர் டிமென்ஷியா. ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஹெல்த் தான் மெனி கிளினிக்கல் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் ஃபெயிலிங் டு டூ தட். ஸோ காக்னிஷன்னா என்ன? நம்ம பிரெயின் நல்லா வேலை செய்யுதா, முழுசாக வேலை செய்யுதா, பிரெயினோட ஃபங்க்ஷனை அசஸ் பண்ணுறது தான் இந்த காக்னிஷன் சொல்கிறது. ஸோ இது ஒரு ஸ்கேனோ ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டோ கிடையாது. திஸ் இஸ் அன் அசஸ்மெண்ட் டூல் where ஒரு professional is involved in assessing the patient, usually the clinical psychologist. ஒரு validated scale வச்சு where the patient falls into a mild, moderate, severe cognitive impairment இருக்கான்னு பார்க்கும். காக்னிஷன் சொல்கிறீங்களா டாக்டர், காக்னிஷன்னா என்ன? நம்ம காக்னிட்டிவில் ஒரு 5 டொமைன்ஸ் இருக்குது பிரெயினில். ஒன் இஸ் லேர்னிங், லாங்குவேஜ், மெமரி, எக்ஸிக்யூஷன் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் டிசிஷன் மேக்கிங். லேர்னிங்னா கற்றல். நம்ம ஒரு வயசாக ஒரு புது விஷயத்துக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம ரொம்ப யோசிப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செல்ஃபோன் வச்சுருக்கோன்னா அந்த செல்ஃபோனை எப்படி கற்றுக்கிறதுன்னு சில பேர் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. நம்ம அதை கற்றுக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2 days கழிச்சு இதை எப்படி கற்றுக்கிட்டிங்கடா, அது நம்ம கற்றுக்கிட்ட விஷயத்த எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்கிறது. அப்புறம் அது இப்போ ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறது 2 நாள் கழிச்சு இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டோன்னா அது அவங்க மெமரியில் இல்லைன்னா அந்த மெமரி லாஸ்னால அவங்களால சொல்ல முடியாமல் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் விச் இஸ் த மெமரி. ஸோ லேர்னிங், மெமரி. நெக்ஸ்ட்டு லாங்குவேஜ்னால் நம்ம மொழித்திறன், நம்ம எப்படி பேசுகிறோம், நம்ம ஒருத்தர் கம்யூனிகேஷன், ஒருத்தர் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது, அப்புறம் எழுதுறது தான் இந்த லாங்குவேஜ். ஸோ வயசாக இந்த லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸோ கம்மியாகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் சொல்லுவாங்க, பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க, அதாவது எங்கள் அப்பா நிறையா பேசிகிட்டு இருந்தார், இப்போ பேசுகிறதே ரொம்ப குறைச்சிட்டாரு, அவர் கம்னு கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் 1-2 வார்த்தையிலே பதில் சொல்கிறது, அந்த லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் கம்மியாகுது. ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தோம்னா ஒரு அப்ராப்ரியேட் வேர்ட் யூஸ் பண்ணுறது, வேர்ட் ஃபைண்டிங், ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணாமல் அது மறந்துடுவாங்க, ஆர் இன்அப்ரோப்ரியேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு டொமைன் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் டிசிஷன் மேக்கிங். அதாவது சில பேர் 65-70 வயசு ஆனாலும் வண்டியெல்லாம் ஓட்டுவாங்க. அது வயசாக அந்த வண்டி ஓட்டுற ஸ்கில்லாம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாயிரும். ஏன்னா இட் ரிக்வயர்ஸ் லாட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் அட்டென்ஷன். நம்ம ஊர் டிராஃபிக்கில் சிக்னல் அப்சர்வ் பண்ணணும், சில வாட்டி வண்டி இந்த பக்கம் வரும் அந்த பக்கம் வரும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அட்டென்ஷன் இருந்தால் தான் வண்டி ஓட்ட முடியும். அந்த ஸ்கில்லெல்லாம் கம்மியாயிரும். பிஸ்னஸ்லாம் நடத்திட்டு இருப்பாங்க, இப்போ பிஸ்னஸ் அந்த பண்ணுற ஸ்கில்லும் அவங்களுக்கு கம்மியாயிரும். சிம்பிள் கால்குலேஷன் போடுற ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் கம்மியாகும். ஸோ தீஸ் ஆர் த காக்னேட்டிவ் டொமைன்ஸ். இந்த காக்னேட்டிவ் டொமைன்ஸ் கம்மியாக they develop something called mild to moderate cognitive impairment and then dementia. So in the aspect we are going to focus and we are going to assess the patient in detail for all elderly patients. So once cognition வந்து ரொம்ப கம்மியாம this patient develop depression, anxiety and loneliness. So in the emotional aspect we are going to address the patient, where we are going to screen the patient for depression and anxiety as well. So medical aspects இது பண்ணுறோம், functional aspects பார்க்க போகிறோம், emotional, psychological and brain related functions இந்த ஆஸ்பெக்டும் அசஸ் பண்ண போகிறோம். வேறு என்ன பண்ண போகிறோம்? ஸோ ஒரு டாக்டர் மெடிசன் எழுதி கொடுக்குற ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் இல்லை இது. வாட் வி டூ இஸ், இப்போது ஃபங்க்ஷனல் டீம் அசஸ் பண்ணிட்டு we are going to give an exercise prescription also. Next we are going to involve the dietitian team and they are going to give a diet prescription also. And other aspectsல பார்த்தோன்னா we will also going to involve a clinical pharmacist. ஒரு பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 10-15 மெடிசன் வச்சுருக்க போகிறாங்க, 2-3 டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சுருக்க போகிறாங்க. ஒரு மெடிசனும் இன்னொரு மெடிசனும் ஓவர்லேப் ஆகலாம், ஒரு மெடிசன் இன்னொரு மெடிசனும் ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன் ஆகலாம். இது எப்படி நம்மளால் தடுக்க முடியும், அந்த ஆஸ்பெக்டையும் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ண வந்திருக்கீங்க. நான் இன்னும் ஃபோன் பேசி உங்களை போர் அடிக்க விரும்பல. ஸோ ஃபைனலி டு எண்ட், ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் ஐம் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம் டுடே. And I'm very happy to have associated and my organization to also be associated with Dignity Foundation. Thank you. அன்பும் வரணும் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது.
இன்று இந்த அழகான மாலை பொழுதில் உங்கள் அனைவரையும் நான் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறேன். நான் பேச துவங்குவதற்கு முன் உங்களிடம் ஒரு சிறிய கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. என்னுடைய வயது என்னவென்று யாராலும் கெஸ் பண்ண முடியுமா? அப்படி தெரிந்தால் மனதிற்குள்ளே வைத்துக்கொள்ளுங்கள். என் உரை முடியும் பொழுது அதற்கு உண்டான விடையை நான் சொல்கிறேன். வெள்ளித்திரை நினைவுகள், சில்வர் ஸ்கிரீன் மூமெண்ட்ஸ் என்னும் இந்த அற்புதமான நிகழ்வுக்கு என்னை கௌரவ விருந்தினராக அழைத்த டிக்னிட்டி ஃபவுண்டேஷன், எம்ஜிஎம் ஹெல்த் கேர் நிறுவனத்தாருக்கு என் சிரம் தாழ்ந்த வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேடையில் வீட்டிற்கும் முதன்மை விருந்தினர்கள் திரு நிலேஷ் அவர்கள், டாக்டர் சிவராஜ் அவர்கள் மற்றும் டாக்டர் சேனதி நந்தா கிஷோர் அவர்களுடன் இந்த மேடையை பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் மிகவும் பெருமை அடைகிறேன். நிதித்துறை மற்றும் மருத்துவத்துறையில் சிறந்து விளங்கும் ஆளுமைகள் கலைக்காக ஒன்றாக இணைந்திருப்பது நிகழ்ச்சியை தருகிறது. சினிமாவின் பொற்காலம், கோல்டன் எரா பற்றி நாம் பேசும் பொழுது அது வெறும் படங்களை பற்றியது மட்டுமல்ல, அது ஒரு காலகட்டத்தின் உணர்வுகளை பற்றியது. காலத்தால் அழியாத பாடல்கள், கவித்துவமான வசனங்கள், திரையில் ஜொலித்த மாபெரும் நடிகர்களின் நடிப்பு இன்றும் நம் இதயங்களில் நீங்கா இடம்பெற்றுள்ளன. உண்மைதானே? ஒரு நடிகனாக நான் எப்பொழுதும் கருதுவது என்றவென்றால், சினிமா என்பது வாழ்க்கையின் பிரதிபலிப்பு. நம் அனைவருக்கும் சில திரைப்படங்கள் வெறும் பொழுதுபோக்கு அல்ல, அவை நம் இளமைக்கால நினைவுகள், நம் பண்பாட்டை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பாடல்கள், நல்ல பாடங்களும் கூட. இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அந்த நினைவுகள் மீண்டும் நம்மை அந்த பொற்காலத்துக்கே நம்மளை கூட்டிச் செல்லும். இந்த நிகழ்ச்சி எம்ஜிஎம் ஹெல்த் கேர் வளாகத்தில் நடப்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. பொதுவாக மருத்துவமனை என்றாலே நோய்களை பற்றிய சிகிச்சைகளையும் பற்றித்தான் இருக்கும் என்று எல்லோரும் நினைப்பர், அதை பற்றி தான் சிந்திப்பர். ஆனால் முழுமையான ஆரோக்கியம் என்பது உடல் சார்ந்தது மட்டுமல்ல, வயது சார்ந்ததும் மட்டுமல்ல, மனம் சார்ந்தது. அது மனம் சார்ந்தது மட்டும்தான். முதியவர்கள் கண்ணியத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் சமூக தொடர்போடு வாழ வேண்டும் என்பதை இந்த டிக்னிட்டி ஃபவுண்டேஷன் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. ஒரு மருத்துவமனையில் இசை மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதன் மூலம் இசையே நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும், இசையே நமக்கு சிறந்த மருந்தாகவும் இருக்கும் என்பது நிரூபித்துள்ளார்கள். இங்கே வந்திருக்கும் பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, உடன்பிறப்புகளே, இசையும் சினிமாவும் ஒரு மனிதனை குணப்படுத்தும் வல்லமை கொண்டது. மன அழுத்தத்தை குறைக்கும், பழைய நினைவுகளை தூண்டி நம் மனசை லேசாக்கும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. முதலில் ஊமை படம் நாம் கண்டு ரசித்துள்ளோம், பின்னர் பேசும் படம். முதல் பாட்டு காந்தியை பற்றியது, அதற்கு பிறகு பேசும் படம் வந்த பிறகு நம்மளை ஆட வைக்கவும் பாட வைக்கவும் மகிழ்ச்சியும் கொடுத்த அந்த எம்ஜிஆர் பானுமதி நடித்த படம் அழகான பொண்ணு தான், அதற்கேற்ற கண்ணு தான், எங்கிட்டே இருப்பதெல்லாம் தன்மானம் ஒன்று தான், அழகான கண்ணு தான். இப்போ கேட்டால் கூட எந்திரிச்சு எல்லாரும் ஆட ஆரம்பிச்சிடுவோம். அந்த மாதிரி பாடல்கள். அதுக்கு பிறகு மறக்க முடியாத ஒரு நடிகர், யாராலையுமே மறக்க முடியாது. இன்னமும் சில கிராமத்தில் அவர் உயிரோடு தான் இருக்கான்னு சொல்கிறாங்க. கடவுள் ஏன் கல்லானார், மனம் கல்லாய் போன மனிதர்களாலே. யார் அந்த நடிகர்? நம்ம எம்ஜிஆர் தான். இன்னமும் நம்ம நம்பிட்டு தான் இருக்கோம், எங்கோ ஒரு இடத்துல இருந்து உயிரோடு இருக்கார் அப்படின்னு. அதுக்கு பிறகு நாளடைவில்
கேமரா அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட டெக்னாலஜி வந்த பிறகு புது புது பாடல்கள்லாம் ஏகப்பட்ட பாடல்கள் வந்தாச்சு. ஏதோ ஒரு பாட்டு, கொஞ்ச நாள் பொறு தலைவா இந்த வஞ்சி கொடி இங்கு வருவா. வஞ்சி கொடி இல்லாமல் பாட்டு வருமா? அதனால் வஞ்சி கொடி இருந்ததுனால அந்த பாட்டு வந்தது. நான் ஒரு நடிகன், சொல்ல பெருமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது. உங்களுடன் சில மகிழ்ச்சியான செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்வதில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி. நான் ஏற்கனவே சொன்ன பிரகாரம் என் வயதை கணக்கிட வேண்டாம். நான் 60 படங்களுக்கு மேல், 25 தொலைக்காட்சி தொடர்கள், மேலும் 20 விளம்பர படங்கள், 30 குறும்படங்களுக்கு மேல் நடித்து எனக்கு ஆசை விடவில்லை. நாமே ஒரு படத்தை எடுத்தால் என்ன அப்படி என்று தோன்றும் பொழுது என் மனைவியின் நினைவாக, ராதா புரொடக்ஷன்ஸ் என்ற நினைவாக தீராத காதல் என்னும் ஒரு குறும்படம் தயாரித்து முதல் படத்திலேயே நான் 21 அவார்டுகள் விருதுகள் வாங்கினேன் என்பதை உங்களுடன் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னை பொறுத்த மட்டில் ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் எ நம்பர். ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும், ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்கணும், ஃப்ரெஷ்ஷாக யோசிக்கணும். வயது ஒரு தடை இல்லை. அதனால் எனக்கு வயது ரொம்ப சின்ன வயது, என் கூட தான் நீங்கள் பயணிக்கிறீங்க. நீங்களும் எல்லாருமே இனிஷியல்ஸ் தான், யாருக்குமே வயசே ஆகலை. உறுப்பினர்களே, நீங்கள் நம் கலாச்சாரத்தின் வேர்கள். இந்த பொற்கால கலைகளை இன்னும் ரசித்து கொண்டாடுவதன் மூலம் அதன் பாரம்பரியத்தை நாம் உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கிறோம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நடைபெறவுள்ள கலை நிகழ்ச்சிகள் உங்கள் முகத்தில் புன்னகையும் உங்கள் இதயத்தில் உற்சாகத்தையும் தரும் என்பதில் எந்தவித ஐயப்பாடும் இல்லை. திரைப்படங்களில் சுபம் தி எண்ட் என்று வரும். ஆனால் நம் வாழ்நாளில் ஒவ்வொரு மாலையுமே ஒரு புதிய விடியலுக்கான தொடக்கம்தான். அதே உற்சாகத்துடனும் நம்முள் இருக்கும் திறமையை கொண்டு நாம் சந்தோஷமாக இருப்போம். என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு உந்துதலாக இருந்து கொண்டிருக்கும் எனது குடும்ப உறுப்பினர்கள், என்னை கலை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தி பல விருதுகளை வாங்கி கொடுத்து எனக்கு நல்லதொரு பெயரை வாங்கி கொடுத்துள்ள சவுத் இந்தியா ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் உரிமையாளர் திரு மோகன் அவர்கள், திரு சித்தார்த் அவர்கள் மற்றும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் இச்சமயத்தில் நான் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இறுதியில் நான் கடைசியாக நடித்த படம் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி என்ற படம் 100 நாட்கள் ஓடியது. 100 நாட்கள் ஓடியதில் மகிழ்ச்சி. அதற்கு பிறகு அந்த 75வது நாள் போஸ்டரில் என்னுடைய படமும் ஏன் பெற்றிருந்தது. இந்த என்னுடைய படம் இடம் பெற்றிருக்கும்போது நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். அந்த பாட்டு ஒரு 4 வரி ரொம்ப என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும். அந்த பாட்டு, போகிற போக்கிலே போக பழகிக்கோ, வரும் நாட்கள் பகலாக விடிந்திடும் பாரு, மாறும் உலகிலே வாழ பழகிக்கோ, தினம் தினம் இரவுகள் வரும் போகும், கிடைச்சதை நினச்சிக்க நீ, மனசுக்கு பிடிச்சது எதனாலும் அதை மட்டும் பிடிச்சிக்க நீ, நேற்று நிழலாய் போனது நாளை கனவாய் நீளுது, இன்று நிஜமாய் ஆனது இதுதான் வாழ்க்கை என்பது, காலமும் ஓடும் காயமும் மாறும், துணை இருக்கு துயர் எதுக்கு, வாழ்ந்து பாரு, நிச்சயமாக வாழ்ந்து பாரு. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். Thank you very much for the wonderful speech, sir. Let's stand for the prayer song by Ms. Shakuntala, Ms. Annapurini and Ms. Vasanthi. எழுந்துக்க முடியாதவங்க பரவாயில்ல, முடிஞ்சவங்க மட்டும் எழுந்து நிற்கும். தேங்க்யூ. கடலொடுத்த நிலமடங்க எழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமதில் தெக்கணமும் அதிதிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே
மெய்யந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Joseph ma'am to felicitate Dr. Annabelle ma'am. Thank you ma'am. Now thank you. ரெடியாக இருக்கீங்களா? ஷோக்கு போகலாமா? ஃபர்ஸ்ட் டீம் வர சொல்லிடலாமா? நீங்கள் எல்லாரும் வாங்கன்னு கூப்பிட்டா தான் அவங்க வருவாங்க. கொஞ்சம் சத்தமாக கூப்பிடுங்க. வாங்க. ஓகே. கிளாசிக்கல் டான்ஸ் சீன் பை அந்துஜம் அமுஜம். மனம் இன்பம் கொண்டாடுதே, என்னை அறியாமல் உள்ளம் துள்ளி விளையாடுதே, என்னை அறியாமல் உள்ளம் துள்ளி விளையாடுதே. என்ன இன்னைக்கு பாட்டும் கூத்தும் ஒரே அமக்கணும்? ஆபீஸ் போனஸ் பணமா? 700 ரூபாய். ஐயோ வந்துடுதா? கையை நீட்டாத. கொடுங்களே, நான் எண்ணி பார்க்க மாட்டேனா? நான் அப்பவே எண்ணி பார்த்திருக்கணும்டி, உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முந்தி. நீங்களும் சமயத்துல தமாஷா பேசுறேன், டனால் தங்கவேலு மாதிரி. சரி சரி, நான் தான் உங்களுக்கு கிரெடிட் கொடுத்துட்டேனே, அதை இப்படி டெபிட் பண்ணுங்களே. நானா? ஏன்னா நீங்க சமத்தா, நீங்க அசடா. சமத்தா இருந்தா கொடுப்பேளா, அசடா இருந்தா மறுப்பேளா. ஏண்டி புதுசா கேக்குற என்ன பார்த்து? அடுத்தாத்து அம்பூரத்தை பார்த்தேளா, அவ ஆத்துக்காரர் கொஞ்சரத கேட்டேளா. ஏன்னா அடுத்தாத்து அம்பூரத்தை பார்த்தேளா, அவ ஆத்துக்காரர் கொஞ்சரத கேட்டேளா.
பட்டு புடவையா வாங்கிக்கற அடுத்தாத்து அம்பூதத்தை பார்த்தேளா அவ ஆத்துக்காரர் கொஞ்சரதை கேட்டேளா அடுத்தாத்து சங்கதி எல்லாம் நமக்கேண்டி அவன் சம்பளம் பாதி திம்பளம் பாதி வாங்கறாண்டி பட்டு அடுத்தாத்து சங்கதி எல்லாம் நமக்கேண்டி அவன் சம்பளம் பாதி திம்பளம் பாதி வாங்கறாண்டி மூன்றெழுத்து மூணு ஷோவும் பார்த்தது நீ தாண்டி மூன்றெழுத்து மூணு ஷோவும் பார்த்தது நீ தாண்டி சினிமாவுக்கே சம்பளம் போனா புடவைக்கு ஏதடி பட்டு புடவைக்கு ஏதடி அடுத்தாத்து சங்கதி எல்லாம் நமக்கேண்டி பிறந்திருக்கே ஒரு லட்டு பட்டு கிட்டு பேரை சொல்ல பிறந்திருக்கே ஒரு லட்டு நாளும் கிழமையும் போட்டுக்க ஒரு நகை நட்டுண்டானேக்கு நாளும் கிழமையும் போட்டுக்க ஒரு நகை நட்டுண்டானேக்கு 8 கல்லு வேசரி போட்டா எடுப்பா இருக்கும் மூக்கு 8 கல்லு வேசரி போட்டா எடுப்பா இருக்கும் மூக்கு சட்டியில் இருந்தா அப்பையிலே வரும் தெரியாதோடி நோக்கு சட்டியில் இருந்தா அப்பையிலே வரும் தெரியாதோடி நோக்கு எப்போ இருந்தது இப்போ வரதுக்கு எதுக்கெடுத்தாலும் சாக்கு அடுத்தாத்து அம்பூதத்தை பார்த்தேளா அவ ஆத்துக்காரர் கொஞ்சரதை கேட்டேளா ஏட்டிக்கு போட்டி பேசாதேடி பட்டு ஆத்திரம் வந்தா பொல்லாத வண்டி கிட்டு என்னத்தை செய்வேள் சொன்னத்தை செய்வேன் வேற என்ன செய்வேள் அடக்கி வைப்பேன் அதுக்கும் மேல பல்ல உடைப்பேன் அடுத்தாத்து அம்பூதத்தை பார்த்தேளா அவ ஆத்துக்கார கொஞ்சரத கேட்டேளா பட்டு அடுத்தாத்து சங்கதி எல்லாம் நமக்கேண்டி பட்டு நமக்கேண்டி பட்டு நமக்கேண்டி நெக்ஸ்ட் ஷோக்கு ரெடி எல்லாரும் ரெடி மெமரபிள் சீன் பை பா ஒரு நாள் எங்க வீட்டுக்கு வாங்களேன். வரேனே வரேன் ஒரு நாள் வரேன் இன்னைக்கே வரையல. எனக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஷூட்டிங்லாம் இருக்கு. நான் இன்னைக்கு ரொம்ப பிஸி. இன்னொரு நாள் வரேனே. வரேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒரு டேட் கொடுங்களேன். சரி, ரொம்ப ஆசையா கூப்பிடுறீங்க. அப்போ நான் 16ஆம் தேதி வரேன். 16 உங்களை பார்க்கணும், பேசணும், பழகணும்னு ரொம்ப ஆசை. எங்களுக்கு கொள்ள ஆசை. எனக்கும் தான் உங்களை மாதிரி குடும்ப பெண்களோட பேசணும் பழகணும்னு ரொம்ப நாளா ஆசை. வாங்களேன், இவங்க தான் பாமா. எல்லாரும் வணக்கம் சொல்லுங்க. வணக்கம் 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 வணக்கம். நாங்கள்ல அவங்க கணவர்கள், அவங்கெல்லாம் எங்க மனைவிமார்கள். ஏங்க நீங்க ஒரே ஒரு படத்துல தான் ஆக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க ஒரு படத்துல நடிக்கல, 100,000 படம் நடிச்சு எல்லா படமும் ஓடுது. ஒரு படம் தான் ஆக்ட் பண்ணிருக்காங்க. என்ன சத்தம்னு கேட்டுட்டு பெரியவர் வந்துட போறார். நம்ம போயிடலாம். ஆமா ஆமா, போயிடலாம் போயிடலாம். 16 அவசியம் வந்துடணும். கண்டிப்பா வரேன். 16 கண்டிப்பா 16. பாமா வரட்டும், காமா பேசு. வந்து பார்த்து காரி முழிய போறா. உமிழட்டும். நான் பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்கேன், உங்களுக்கு பேப்பர் கேட்கறதா? அமைதி அமைதி. இப்போ
இந்த முகரை வீட்டோட முகரையை பாருங்க, காரை எல்லாம் பிஞ்சு பேஞ்சு கிடக்கிறது, பல்ல இழிச்சுன்னு இருக்கு. அதுக்கு நீங்க ஏன் பல்ல இழிக்கிறேன்? ஓ சரி சரி சரி. இதை பாருங்க, முதல்ல காரை போன இடத்துல எல்லாம் சிமெண்ட் போட்டு பூசணும், அப்புறம் நன்னா பெயிண்ட் அடிக்கணும். நான் அவ வீட்டுக்கு போயிருந்தேனே, இப்படியா இருந்தது செவரு, செவரு கண்ணாடி மாதிரி இருந்தது. செவத்தை பார்த்த தலையை சீக்கலாம் போல இருந்தது. பார்வதி, யாரோ வரங்கிறதுக்காக நம்ம தலையே நிற்கணுமா? நான் சொல்றத நீங்க கேட்க போறீங்களா இல்லையா? அதுக்கு தானே இருக்கேன். ஏதோ சொல்ல தோணித்து சொன்னேன். மனசுல தோணினதெல்லாம் மனசோட வச்சுக்கோங்க. சரி சரி சரி. அப்புறம் யாரோ வரான்னு சொன்னீங்களே, யாரோ வராளா? அவ சாதாரணமா? அவ சாதாரணமா? அவ பாமா பாமா. ஆமா ஆமா. அவளோட சிநேகிதம் கிடைக்க, இத்தனை பெரிய சினிமா ஸ்டார் சிநேகிதம் கிடைக்க நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கணும். ஆமா, கொடுத்து வச்சிருக்கணும். சரி, அவ வந்தா உட்கார 2 சோஃபா செட் உண்டா? 2 சோஃபா செட் வாங்கணுமா? வாங்கிடுவோம். இந்த கிண்டலுக்கெல்லாம் குறைச்சல் இல்ல. சரி. அவ வந்தா இந்த ரேடியோ, உங்க வீட்டுல ரேடியோ இருக்கா? பாட்டு கேட்பேளான்னு நினைக்க மாட்டாளா? வாங்கிடுவோம். எனக்கு கட்டிக்க ஒரு பட்டு புடவை உண்டா? வாங்கிடுவோம். கழுத்துல போட்டுக்க செயின் உண்டா? வாங்கிடுவோம். வந்தவாளுக்கு தான் காஃபி கொடுக்க நல்ல டம்ளர் உண்டா? வாங்கிடுவோம். இந்த ரூமுக்கு தான் ஒரு ஃபேன் உண்டா? வாங்கிடுவோம். வாங்கிடுவோம் வாங்கிடுவோம் சொல்லிண்டே இங்கேயே உட்காந்துருங்க. வாங்க போலாம், போய் வாங்கி எல்லாத்தையும் செட் பண்ணலாம். உங்க அண்ணன் வீட்டுல பாமாவை வரவேற்க அமக்கலமான ஏற்பாடெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. நம்ம மட்டும் சும்மா இருந்தா எப்படி? என்ன பண்ணா? அவங்க ரேடியோ வாங்க போறாங்களா, பட்டு புடவையா, தங்க சங்கிலியா, சீலிங் ஃபேனா. ஒரே வீட்டுல குடியிருக்கிறவங்க தானே நம்ம எல்லாரும், கூட பிறந்தவங்க தானே. நான் மட்டும் எந்த விதம் குறைஞ்சு போயிட்டேனா? என்ன சொல்லு. அவங்க ரூமுக்கு சீலிங் ஃபேன் போட்டா நம்ம ரூமுக்கு ஏசி மிஷின் வாங்கி மாட்டுவேன். போட்டுருவோம். என்ன நான் பாட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன், நீங்க மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கீங்க. பாருங்களேன், இங்க பாருங்களேன், சொல்லு. பெரிய கண்ணாடி வச்ச ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஒன்று வாங்கணும், அதுவும் டீ கூட்ல வாங்கணும். அப்புறம் இந்த மர அலமாரியை தூக்கி போட்டுட்டு பெரிய காட்ரேஜ் பீரோ 6 அடியில் வாங்கணும். அப்புறம் இந்த நார்கட்டில் தூக்கி போட்டுட்டு டபுள் காட்டு ஒன்று வாங்கணும். டபுள் காட்டுக்கு போடுறதுக்கு இலவம் பஞ்சம் மெத்த 4 தலகாணி வாங்கியே ஆகணும். இது போக நல்ல காஸ்ட்லியான ஃப்ரிட்ஜு ஒன்று வாங்கணும். சரியா? என்ன நான் பாட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன், நீங்க பாட்டுக்கு மலைச்சு போய் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. நீ சொல்லும்போது முதல்ல மலைச்சு தான் போயிட்டேன். அப்புறம் பட்டியல் பிரகாரம் பார்த்துட்டு எந்த வட்டிக்காரங்கிட்ட என்ன மாதிரியா கடன் வாங்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். நீங்க வட்டிக்கார வீட்டுக்கு போவீங்களோ ஈட்டிக்காரன் எதுக்கு போய் நிற்பீங்களோ எனக்கு தெரியாது. பாமா வரத்துக்குள்ள இந்த சாமான்லாம் வந்தே ஆகணும். பண்ணிடுவோம். சொல்லிட்டு உட்காந்துருந்தா இப்படி கிளம்புங்க. கிளம்பணும். மாமா 16ஆம் தேதி வந்துடுறா, அதுக்குள்ள எல்லா சாமானும் வாங்கி ஆகணும். ஏற்பாடு பண்ணுங்க. இந்த மாமா வரத்துக்குள்ள என்னெல்லாம் நடக்க போகுதோ தெரியல. 200 ரூபாய் சமரக்காரி அவளை இவ்வளவு தடபுடல் பண்ணினா அதை விட 100 ரூபாய் அதிகம். என்ன 100 ரூபாய் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி, புரிஞ்சுதா? நம்ம வீட்டை இப்படியே வச்சிருந்தா வரப்போற பாமா நம்மளை பத்தி என்ன நினைப்பா? என்ன நினைப்பாங்க? பாவம் என் காலை இவ்வளவுதான் முடியும். அப்படி நினைக்க விடலாமா? என்ன பண்ணுன்ற? நினைக்க விடலாமான்னு கேட்டேன். இதை பாருங்க, இந்த ரிஸ்ட் வாட்ச், இதுக்கு ஒரு கோல்டு செயின் வாங்கணும். அந்த கோல்டு செயினை போட்டுண்டு நான் அவங்க வரும்போது இப்படி இப்படின்னு ஆட்டுவேன். இப்படி இப்படின்னாங்க, அப்படி அப்படியே போயிடுவாங்க. சரி, இப்படி இப்படின்னு பண்றேன், அவ்வளோதானே? அப்பனா சரி, பார்க்கலாம். சரி, இது முடிஞ்சதா? இந்த பாருங்க, ஒரே ஒரு தாம்பு கயிறு மட்டும்தான் இருக்கு, கழுத்து நிறைஞ்சிருக்கிறாப்பல ஒரு காஞ்சி காமணி மாலை வேணும். சரியா?
காஞ்சி காமணி மாலை. ஐயோ ஆமா, நீ நிறைய போட்டுக்கிறதுக்காக கேட்குறியா இல்லை கடை வைக்கிறதுக்காக கேட்குறியா? புரியலையே. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, எனக்கு அதுவும் வேணும். இதை பாருங்க, இதை பார்க்காதீங்க, புதுசாக 2 பட்டு புடவை. சரியா? ஒன்று கும்பகோணம், ஒன்று காஞ்சிபுரம். ஏன் மைசூர் விட்டுவிட்டு அப்புறம் நீனே விட்டுவிட்டிய? என்ன இருந்தாலும் நம்ம ஊர் பட்டு பட்டு தான், நம்ம ஊர் பட்டு பட்டு தான். அதுவும் புதுசா வேணும். சரியா? என்ன இவ்வளவு பெரிய பட்ஜெட்டை போட்டா? நான் வாத்தியாருடைய பையன், வாத்தியார் பையன்கிட்ட நான் போய் எங்க அப்பாட்ட போய் அப்பா துட்டு அப்படி கொடுத்துன்னு கேட்டா என்ன என்ன இல்லை அத்தின்னு ஒரு அடி அடிப்பாரு அப்படின்னாரு. வேற என்ன முடியும்? ஆமா, அவர் மொட்டும் பாரு புட்டும் பாரு. ஆமா, அதெல்லாம் சரி. இதை பாருங்களே, பாமாவோட சிநேகம் நமக்கு கிடைச்சா நம்மளை தேடி 4 பேர் வருவாங்க. சினிமா பார்ப்பாங்களா நம்மள பார்க்க? ஏதோ ஒன்று அவங்கள பார்க்குற சாக்கில் நம்மளை தேடி வருவா. அப்போ 1000 ரூபாய் ஆயிடும் 100 ரூபாய் இருக்கிற உங்க சம்பளம். என்ன புரிஞ்சுதா? 1000 லட்சமாகும், லட்சமாகும். சரியா? இதை பாருங்க, நீங்க லட்சாதிபதி, லட்சாதிபதி. பஞ்சனை மேலேயே படுத்துட்டு இருக்கலாம், உங்களை யாரும் நடக்க விட மாட்டாங்க. கையை தட்டி கூப்பிட்டா ஏன்னு கேட்க 8 ஆளு, 8 ஆளு. இந்த பாருங்க, காலை பிடிக்க 4 ஆளு. போதும் போதும்னா கூட விடவே மாட்டாங்க. என்ன சொல்றீங்க இப்போ? ஆண்டவா, நீ தான் காப்பாற்றணும். இப்பவே இப்படி முடிச்சா வாங்க, இங்க போய் எல்லாத்தையும் வாங்கலாம். வாங்க வாங்க. எங்க அவளே கரெக்டா வந்துட்டேன். ஆசை ஆசையா கூப்பிட்டீங்க இல்லையா, வராம இருக்கலாமா? எவ்வளவு அழகா இருக்கு, எவ்வளோ அழகா இருக்கா. கரெக்டா 16ஆம் தேதி கரெக்டா வந்துட்டாங்க பாமா. சுத்தி போட்டாச்சு உங்களுக்கு. இனிமே திருஷ்டி எல்லாம் கழிஞ்சிடும். நம்ம வீட்டுக்கு போலாம், நம்ம போஷன் போலாம். அங்க போயிட்டு வருவாங்க. எங்க வீட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரதா தானே பேச்சு. அது என்ன உங்க வீட்டுக்காரர் அவரை கூட்டிட்டு போறாரு? வந்துட்டாங்களே, ப்ளீஸ் அக்கா உங்க நெக்லஸை கொடுங்கக்கா. இப்படிதான் நீ ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுவேன். நான் எடு, ஆமா பார்த்து எடு. நீங்க தானே ஃபர்ஸ்டா? இல்ல இல்ல நான் தான். வந்துடுச்சா? வந்தாச்சு. இருக்க முடியல. தலையில சிக்கிக்காம எடு. அவ எங்க வீட்டுக்கு வரும்போது தலையெல்லாம் கலைஞ்சிருக்க கூடாது. உட்காருங்க உட்காருங்க உட்காருங்க. முடியல, உட்காருங்க. என் பேரு ராமன். ராமன். ஓ, உங்க மனைவி பேர் தான் சீதாவா? இல்ல, ஆமா, நான் ராமன், அவ சீதா. நல்ல பேர் பொருத்தம். தலைய கொஞ்சம் என்ன சொன்னீங்க? சொல்லுங்க. நல்ல பேர் பொருத்தம் சொன்னேன். ஆமா ஆமா, பேர் பொருத்தம். நான் வந்து உங்களை தூரத்துல பார்த்தது, இப்பதான் கிட்ட பார்க்கிறேன். நான் ஹைகோர்ட்ல கிளர்க்கா இருக்கேன், குமாஸ்தா. இது பார்க்கிறீங்களா? நீங்க வரீங்களேன்ட்டு கோட்டு சூட்டும் போட்டு ரெடியா இருக்க, வேற ஒண்ணும் இல்லை. எங்க அண்ணார் இருக்கார் இல்லையா, மகேஸ்வரன், அவர் வந்து காலேஜில் வேலை பார்க்கிறார். எல்லா வருமானம் எல்லாம் எங்களை மாதிரி தான், எல்லாம் ஒன்று தான். ஹிந்தி டீச்சர். ஓ, ஹிந்தி பண்டிட்டா? ஆமா ஆமா, ஹிந்தி பண்டிட். எங்க அப்பா எதிராஜில் இருக்கார் இல்லையா, அவர் ரிட்டையர்டு ஹெட் மாஸ்டர். இப்ப கூட நாங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணா பெஞ்ச் மேல ஏற்றி நிறுத்திடுவார். மனைவி காணோம். சீதா, ஏதோ சீதா, வா வா வா. வந்துட்டீங்களா? வாங்க 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 வாங்க. இவர் தான் என் கணவர்.
என் பேரு சீதா. சொன்னார் உங்க பேர். சொல்லிட்டாரா? இவர் ஹைகோர்ட்ல பெரிய வக்கீல், லீடிங் லாயர், நல்ல பிராக்டிஸ், கை நிறைய வருமானம். அழகா இருக்கே நெக்லஸ். பார்த்துட்டீங்களா? வைர நெக்லஸ். வைரம் வைரம் தனையும் வைரம். அவ்வளவு வைரம் வைரம். ஓ, என்ன சாப்பிட்றீங்க? இல்ல இப்ப எதுவும் இல்ல இல்ல ஏதாவது சாப்பிடுங்க. அப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்தே சாப்பிடலாமே அப்புறமா. சரி சரி. டைம் என்னாச்சு? ஏங்க உங்க வயசுல என்ன டைம்? என் டைம்ல இப்போ 5 ஆகுது. இது 5 நிமிஷம் சொல்லுவோம், அவ்வளவுதான். சரி, அப்போ நான் போய் அவங்களையும் பார்த்துட்டு வந்தேன். அவங்களே பாருங்கல்ல. மேல 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 மேல. கண்ணாடி போடாம வந்து டைம் கேட்ட மாட்டிக்கிட்டு இல்ல பாரு. அண்ணி அங்க இருந்து சிரிக்கிறாங்க. சிரிச்சாங்களா? வச்சுக்கிறேன் அவங்கள. எங்க வீட்டுக்கு வர போறா. நெக்லஸ் சீக்கிரம் கழட்டு, எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணு, தலையெல்லாம் கலையாம போட்டுக்கிறதுக்கு. இருங்க போட்டு விடுறேன். அது மேலேயே போட்டுரு. பரவாயில்ல, அப்படியே போட்டுட்டேன். சரியா இருக்கா? வாங்க 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 வாங்க. நீங்க வருவேல்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தோம். இதுதான் எங்க இடம். இவர் தான் என் புருஷன். இது இவ்வளவு நாழியா சொல்லுங்க. இவர் பேரு பார்வதி. என் பேரு பார்வதி இல்ல, என் பேரு மகேஸ்வரன், இவ பேரு பார்வதி. நான் காலேஜ்ல பிரின்சிபாலா இருக்காரு. பிரின்சிபலா? ஆமா, மசா நிக்கிறேளே, போய் ஃபேனை போடுங்க. அந்த ரேடியோல 2 பாட்டு போடுங்க. இருக்கு எங்க வீட்டுல இருக்கு. இல்ல இப்ப வேண்டாம், பாட்டெல்லாம் இப்ப வேண்டாம். அடே கண்ணாடி வளையல், நீங்க கண்ணாடி வளையல் போடுவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. எனக்கு கண்ணாடி வளையல்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படியா? எனக்கும் தான் கண்ணாடி வளையல்னா ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு எப்பவுமே எளிமையா இருக்கிறது தான் பிடிக்கும். ஆனா எனக்கு கிடைக்கிறதே கொஞ்ச நேரம் தானே. ஆமா, நீங்க இந்த குடும்ப பெண் வாழ்க்கையை பத்தி என்ன நினைக்கிறீர்கள்? பத்திரிகை நிருபர்கள் மாதிரி கேள்வி கேட்குறீங்க. பத்திரிகை நிருபர்கள் எல்லாம் இப்படியெல்லாம் கூட கேள்வி கேட்பாளா? சொல்லுங்களேன். இந்த குடும்பம், கணவன், குழந்தை, இந்த மாதிரி வாழ்க்கை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தான். பட் அதை பற்றிலாம் இப்போ பேசி என்ன பண்ணுறது? நமக்கு ஷூட்டிங் இதுக்கே நேரம் சரியா இருக்கு. அப்படியா? உட்காருங்க. எங்களுக்கு இருக்கிறது 2 குழந்தைகள் தான். ஆமா, ஒரு பேட்டா ஒரு பேட்டி. என்ன சத்தம்? சத்தம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, எதுவும் இல்ல. சத்தம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. யாரோ கதவை தட்டுற மாதிரி இருக்கு. யாரும் கதவை தட்டலையே. டேய் போங்கடா. யார் இந்த குழந்தைகள்லாம்? இவங்கெல்லாம் பக்கத்து வீட்டு குழந்தைகள். அப்பா அம்மான்னு எங்க காலையே சுத்தி வரும். பாவம். ஆமா, ரொம்ப பாவம். ஓ, அப்போ ஆர்ஃபன்ஸா? ஆர்ஃபன்ஸான்னு கேட்டேன். இது கூட தெரியலையா? அனாதை குழந்தைகளான்னு கேக்குறேன். பார்வதி, நீ போட்ட பிளான் எல்லாம் பஞ்சா போயிடுதேம்மா. ருக்மணி, இது இந்த மாலையை முதல்ல அவங்களுக்கு போடு. அதுக்கப்புறமேல் அப்புறம் இந்த மாலை கரெக்டாக போடணும். போயிடாதீங்க. ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன். இரு. ஸ்மைல். இங்கே கரெக்டாக பார்க்கணும். 1 2 3. போடுங்க. என்ன நிற்கிறீங்க? வரங்க. நடங்க. நடக்கிறாங்க. இவர் தான் எங்க வீட்டுக்காரர், என்னோட வீட்டுக்காரர். நான் வேலை செய்யறதே உங்களுக்கு தெரியலையா?
என் பேரு கிருஷ்ணன், என் மனைவி ருக்மணி. பார்த்துட்டீங்களா? 3 பேரும் ஒரே மாதிரி நெக்லஸ் போட்டிருக்கீங்களே. ஆமாம், ஒரே மாதிரி. எங்கள் மாமனார் எது வாங்கினாலும், வைர நெக்லஸ் வாங்கினாலும் 3 பேருக்கும் ஒரே மாதிரி தான். ஆமாம், எல்லாம் ஒன்று தான், எல்லாம் ஒன்று தான். ஆமாம். வாங்க உட்காரலாம், வாங்க. என்ன உங்களுக்கு ஒரு Chair chair. இருக்குங்களா? உட்காருங்க உட்காருங்க. சேர் தாங்க, முடிடு சேர். எப்படி இருங்க, நம்ம வீட்டுக்கு பாமா வந்திருக்கா, நம்ம நின்றுட்டே பேச முடியுமா? உட்காந்து பேசலாம். பாமா என்ன சாதாரணவில் உட்காந்து பேசலாம். உட்காருங்க உட்காருங்க. என்னாச்சு என்னாச்சு? உட்காருங்க உட்காருங்க. உட்காந்துட்டா உட்காந்துட்டா உட்காந்துட்டா. அப்பா, நான் பயந்தே போனேன். நாங்கள் இது சும்மா சாதாரண இல்லை, நாங்கள் ஒன்றும் சும்மா வாடகைக்கெல்லாம் வாங்கலை, சொந்தமாக வாங்கியிருக்கோம். இது எல்லாம் ஃபுல்லாக டீக்குங்க. பாம்பேலேருந்து ஏர் ஃப்ளைட்டில் கொண்டாந்துருக்கோம். ஆமாம், ஃப்ளைட்டில் வந்திருக்கு. ஓ, ஆமாம். என்ன சாப்பிட்றீங்க நீங்கள்? உங்களுக்கு பிடிச்சது பாதாங்கீர் தானே? வளர்ற அவங்களுக்கு பிடிச்சது பால் பாயசம் தான். அவங்கள பத்திரிக்கையாளருக்கு கொடுத்துருக்காங்க, அவங்களே எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சது பாதாங்கீர்னு நான் அதையே பண்ணி வச்சுருக்கேன். பாதாங்கீர் தான். அவங்களுக்கு பிடிச்சது பால் பாயசம் தான். ஏங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சது பால் பாயசம் தானே? ஏன் நீங்க 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறீங்க? அப்போ 2 கலந்துருவோம். இவரை பாருடா. இங்க உங்கள் சிரிப்பு இருக்க, அதாங்க. இந்த சிரிப்பு இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க. எனக்கு நீர்மோரே போதும். என்னங்க இப்போ போய் நீர்மோர் கேட்குறா? சினிமா ஸ்டாரு நீர் மோரா? இங்கே பாருங்களேன், தயிருக்கு எங்கே போகிறது? மாமனாருக்கு வச்சிருக்கிற தயிர் இருக்கு, அதை மோராக்கி கொண்டு வாங்க. ஆமாம், இந்த வயசில் அவருக்கு என்ன தயிர் வேண்டியிருக்கு, நான் மோர் பண்ணி கொண்டு வரேன். ஆமாம். ரொம்ப நல்ல சென்ட் வாசனை. நீங்கள் என்ன சென்ட் போட்டிருக்கீங்க? இது வந்து சிங்கப்பூர்ல வாங்கினது. சிங்கப்பூரா? இங்கே இருக்கிற பெரம்பூருக்கு கூட நான் போனதில்லை, பெரம்பூர் கூட பார்த்ததில்லை. ப்ளஸ் மோரை பண்ணிட்டேன் பார். நீரே கேட்டாங்க, நீர் மோர். ஆமாம், நீர் மோர் கொண்டாந்து. இது இருக்கட்டும், நீங்கள் விதவிதமாக சிகை அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணிக்கிறீங்களே, அது எப்படிங்க? எங்களுக்கு ஹேர் ட்ரெஸ் எல்லாம் விதவிதமாக டோப்பா டாப்பா தான் எல்லாம். நீங்கள் சொல்லுங்க. எங்களுக்கு ஹேர் ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கா இதுக்கெல்லாம்? அவங்க எல்லாம் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஓ, நாங்கள் உங்கள் ஷூட்டிங் பார்க்க வரலாமா? வாங்களே, போகலாமா? எங்க நீங்களும் ஷூட்டிங் வரீங்களா? நான் இல்லாமல் எப்படிங்க ஷூட்டிங்கில்? நாங்கள் எல்லாரும் வரலாமா? வாங்க வாங்க, நம்ம எல்லாம் போகலாம். இந்த சோக காட்சியில் வேகமாக ஓடி வந்து தொப்புன்னு அது எப்படி மொத்தமாக மெதுவாக ஓடி வந்து மெத்த மேலே விழுறீங்க? மெத்த கரையில் விழுந்தா இருக்க பல்லனா வெளியே வந்த. ரொம்பவே வேடிக்கையா பேசுறாரு. ஆமாம். அந்த காதல் காட்சியெலாம் நீங்கள் நடிக்கும்போது உங்களுக்கு கூச்சமாக இருக்குமா? வெறும் நடிப்பு தானே, கூச்சப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு? ஓ, எத்தனை கல்யாண காட்சியெலாம் நடிச்சிருக்காங்க இவங்க. நிஜ வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கும்போது அது ரீல் மாதிரி இருக்குமா, இல்லை
அதுவும் படம் மாதிரியே இருக்குமா? எப்படி சார் கேட்குறீங்க? அதை பற்றிலாம் நான் நினைக்கிறதே இல்லைங்க. அது விடுங்க. உங்கள் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஏமாங்க நீங்கள் படம் பார்த்தீங்க, அந்த படத்தில் பாதி பேர் வெளியே போயிட்டாங்களாமே. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இன்டர்வல் போது எல்லாரும் வெளில போயிட்டாங்களாம், அதை சொல்கிறார். ஆனால் அந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, ரொம்ப பிடிச்சதுங்க. மோர் குடிக்கிறீங்களா? தேங்க்ஸுங்க. இது பாருங்களேன், நான் இவங்களுக்கு மோர் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ வேணும். எடுக்கிறீங்களா? நான் இருக்கேனே, பிடிப்போம். கேமரா எடுங்க. கேமரா இருக்கு எல்லாம். ரெடி பண்ணிட்டேன் கேமரா. ஆமாம், ரைட்டாக தான் இருக்குது. ஆமாம், கரெக்டாக இருக்குது. நான் லாஸ்ட்டு, இதுக்கு மேலே கிடையாது. இன்னும் ரெண்டு இருக்கு. நல்லா சிரிப்பா, வெரி ஸ்மைல். எடுத்தீங்களா? கரெக்டாக எடுத்தீங்களா? ஏன்னா நான் இவங்களுக்கு மோர் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அதை பெருசாக ஃப்ரேம் பண்ணி எங்கள் வீட்டில் மாட்டிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. அதுக்கு தான் இந்த படம். நான் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டுவேன். அதெல்லாம் கிடையாது. நாங்கள் எடுத்துட்டாச்சு, அவ்வளோதான். நீங்கள் பார்த்தாச்சு, பேசியாச்சு, சரியா? அவ்வளவே தான் எனக்கு வாழ்க்கை. ஒரு ஃபோட்டோ அதுக்கு அப்படின்றான். இதான் வாழ்க்கை. ஆண்டவா. எனக்கு ஷூட்டிங்க்கு டைம் ஆகுது, நான் கிளம்புறேங்க. என் பேர் ரகுபதி. ஏஜ் 85 ரன்னிங். RJN Nehru 88. M. Jayaraman 67. லதா கல்யாணராமன் 62. மைதிலி சுப்பிரமணியன், ஆல்வேஸ் யங். ஷாமலா பத்மநாபன் 73. ஷோபா ராமகிருஷ்ணன் 71. அவங்க 3 பேர் வீட்டுக்கும் நான் போகலான் இருக்கேன். நீங்கள் எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறீங்க? நம்ம எல்லாரும் போவோமா? எல்லாருமே போகலாம். நீர்மோர், இளநீர், பாதாம் பால், பால் பாயாசம் எல்லாமே கொடுப்பாங்க. எப்படி இருந்துச்சு அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ்? சூப்பராக இருந்துச்சா? எனக்கு ஏதோ டிவி பார்த்த ஃபீலிங் இருந்துச்சு. அவங்க எல்லாரும் அழகாக காஸ்டியூம்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கான ப்ராப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்கல்ல. இன்னொரு பெரிய கிளாப்ஸ் கொடுங்க. நல்ல சவுண்ட். அவங்க எல்லாருக்கும் அவ்வளோ வயசுன்னு சொல்கிறப்போ தெரியவே இல்லை. அவங்க பேசுகிறது, அவங்க ஆக்ட் பண்ணது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் டீம் வர சொல்லிடலாமா? எல்லாருமே ரெடியா? எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இருக்கவங்களுக்கும் பிடிக்கும், இப்போ எங்கே இருக்கவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஃபேமஸ் காஃபி சீன் ஃப்ரம் படையப்பா மூவி. ஃபைன், தேங்க்யூ. வேலைக்காரிக்கெல்லாம் ஏன் மரியாதை கொடுக்குறீங்க? உட்காருங்க. காஃபி. தப்பு என் மேலதான் இருக்கு. ஏன் இவ்வளவு கோபப்படுறீங்க? பொம்பளைன்னா பொறுமை வேணும், அவசரப்படக்கூடாது, அடக்கம் வேணும், ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணக்கூடாது, அமைதி வேணும், அதிகாரம் பண்ணக்கூடாது, கட்டுப்பாடு வேணும், கண்டபடி கத்தக்கூடாது, பயபக்தியா இருக்கணும், பஜாரித்தனம் பண்ணக்கூடாது, மொத்தத்துல பொம்பளையா இருக்கணும். You know one thing, anger is a cause of all miseries. One should know how to control it, otherwise life will become miserable. Try to understand that. Last but not least, அதிகமா ஆசைப்படுற ஆம்பளையும் அதிகமா கோபப்படுற பொம்பளையும் நல்லா வாழ்ந்ததா சரித்திரமே கிடையாது. வணக்கம். பிச்சம்மா மேம், அவங்களுக்கு 79 years old. நமக்காக ஒரு சாங் பாட போறாங்க. எல்லாரும் ரெடியா?
கிளாப் பண்ணுங்க எனர்ஜியா. இது நானே எழுதின பாட்டு, அதனால் உங்ககிட்ட அதை பாடணும்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்குது, வேற ஒன்றும் இல்லை. எல்லா சத்தும் நிறைந்த கீரைகளே எங்கள் அறியாமை போக்கிட வாருங்களே. எல்லா சத்தும் நிறைந்த கீரைகளே, அரைக்கீரை, சிறுகீரை, அகத்திக்கீரை எங்கள் கண்ணொளியை வழங்கிடும் பொன்னாங்கண்ணி. சக்திக்கு உதவிடும் முருங்கை கீரை, சக்திக்கு உதவிடும் முருங்கை கீரை தினம் எளிதாக உண்டிட பழகுங்களேன். எல்லா சத்தும் நிறைந்த கீரைகளே, மருத்துவம் தேடிடும் தாய்மார்களே மணத்தக்காளி கீரையை பாருங்களேன். சஞ்சீவி சத்து கொண்ட கீரைகளே தினம் எளிதாக உண்டிட பழகுங்களேன். எல்லா சத்தும் நிறைந்த கீரைகளே எங்கள் அறியாமை போக்கிட வாருங்களேன். நன்றி, வணக்கம் ஐயா. இவ்வளோ பேருக்கு பிடிக்குமா? அப்போ எங்களுக்கு தான் யாருக்குமே கீரை பிடிக்க மாட்டேங்குது போல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சீன் போகலாமா? ரெடியா? சரி, இது வரைக்கும் இவ்வளோ பார்த்தீங்கல்ல, எந்த கேரக்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு? இருங்க, குருமூர்த்தி சார் சொல்கிறாரு, சொல்லுங்க. என்னில் நாகேஷோட கேரக்டர் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததா? வெரி குட், கிளாப் பண்ணுங்க. ஓகே, மற்றவங்களுக்கு யார் யார் பிடிச்சிருந்துச்சு? எல்லா கேரக்டருமே சூப்பராக இருந்துச்சா? யார் யாரெல்லாம் அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட அந்த மாதிரி கேட்டிருக்கீங்க? எல்லாருமே கேட்டிருப்பாங்களா? அது மட்டும் இன்னும் மாறல. அப்பயும் கேட்டிருப்பாங்க, இப்பயும் கேட்டிருப்பாங்க. எது? ஓகே, அப்போ நம்ம யாரை மாற்றணும்? யாரையுமே மாற்ற வேண்டாமா? ஓகே, அது மட்டும் மாறாமல் கேட்டுகிட்டே இருக்கு. ஓகே, அடுத்த அம்புஜம் மாதிரி யார் கேட்டிருக்கீங்க? புரியல. எல்லாருமே அதுவும் கேட்டிருக்கீங்க. ஓ, பாதி பேர் கிடைச்சிருக்கு. உங்களுக்கு கிடைச்சதா கிடைக்கலையா? கிடைக்கல. சரி, கிடைக்கணும்னா நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னு சொல்லுங்க, உங்கள் டிப்ஸ். புரியல சார். நடக்கிறது தான் அதுதான் இப்போ அவங்களுக்கு கிடைக்கலையா? இப்போ அடுத்த சங்கதிகள் நாங்கள் எங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா கேட்கணுமா? கேட்டோம் கிடைக்கலன்னா ஓகே, நாங்களே ஆட்வொர்க் பண்ணி நாங்களே வாங்கிக்கணும். ஓகே, நல்ல ஐடியா. நாங்களே எல்லாமே நாமளே பண்ணிக்கணும். ஓகே, கேட்டு கிடைக்கல. சரி, புரியல. ஓகே, டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எனி திங் ஃப்ரம் எனி ஒன். ஓகே, குட் லெசன். ஓகே, நான் கற்றுக்கணும் போல. ஓகே, அப்போ இது கம்பெனிலேருந்து சம்பளத்தை எதிர்பார்க்கணுமா? ஓகே, அதை நான் இப்போ அவாய்ட் பண்ணிடுறேன். புரியல. நோ கிம்பளம். ஓகே, கம்பெனியில் கூட சம்பளத்தை எதிர்பார்த்துடலாம், ஆனால் அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குற விஷயம்தான் கிடைக்காது. ஆமாம் தானே? கரெக்டு தானே? என்ன யாருமே எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? அப்போ எல்லாருக்குமே கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டாங்களா? பரவாயில்லையே. ஓ, கேட்டதை டினை பண்ணதில்லை. ஓ, சூப்பர். நீங்கள் சொல்லுங்க அப்போ. இல்லை, நீங்கள் உங்கள் ஒய்ஃப் உங்ககிட்ட கேட்டது எல்லாமே நீங்கள் வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்களா? வா, சூப்பர். அவர் எல்லாமே வாங்கி கொடுத்துருக்காராம். அவங்க சரி, நீங்கள் சொல்லுங்கள் மேம். அப்போ கரெக்டு தானா? ஓ, சூப்பர். ஓகே, அவங்க தான் இப்போ மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து இந்த சைடு யாராவது சொல்லுங்கள். அளவுக்கு மீறி எதுவுமே ஆசைப்படக்கூடாது. ஓகே, அளவுக்கு ஆசைப்படலாமா? அளவுக்கு ஆசைப்படலாம். அளவுக்கு ஆசைப்பட்டா செய்யலாமா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? நெக்ஸ்ட் போகிறதுக்கு ஒரு 2 மினிட்ஸ் அவங்களுக்கு டைம் மட்டும் கொடுங்க, வந்துடுவாங்க. எனக்கு புரியுது உங்கள் ஆர்வம், ஆனால் அவங்களும் எல்லாரும் செட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது.
ஓகே சரி, வேற என்ன இன்னைக்கு புதுசாக பார்த்தீங்க? இவங்க எல்லாரையுமே ஒரு தோற்றத்தில் இவ்வளோ நாள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல கண்டிப்பாக. இப்போ இப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது? அழகாக மேக்கப் பண்ணி அவங்க வந்து காஸ்டியூம்லாம் மாற்றிட்டு வந்தாங்க. டிஷர்ட்டில் ஒரு கேட்டப், நெக்ஸ்ட்டு பிளேசரில் ஒரு கேட்டப், ட்ரௌசரில் ஒரு கேட்டப். சூப்பராக. அவங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சு பார்க்குறப்போ ஒரு கெட்டப்பில்? நேச்சராகவும் இருந்தது, ஹாப்பியாகவும் இருந்துச்சா? சூப்பர். அப்புறம் இந்த சைடு சொல்லுங்கள் மேம். புரியல. ஓவர் எக்ஸைட்மெண்ட். ஓகே, அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டில் தான் அடுத்து டிவி சேனல் நடுவில் விளம்பரமே வரக்கூடாது, பிரேக் ஃப்ரீயாக மாறிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் போகலாமா? ஓகே, இப்போதான் சொன்னான் மினியோட செயின் அவன்கிட்ட இருக்குன்னு. அதை திருப்பி கொடுத்துட்டு உங்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கலான்னு வந்தோம். நாங்கள் ஏதோ பயந்துட்டோம். வாங்க வாங்க. நான் கூட இன்னைக்கு ஆத்திரத்தில் கண்ணாபின்னான்னு பேசிட்டேன். நேரில் வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நினச்சேன், நீங்களே வந்துட்டீங்க. வாங்க வாங்க வாங்கம்மா, வாங்க தம்பி. வாங்க வாங்க. நின்னுட்டீங்க, உட்காருங்க. அனிதா, ஸ்டெல்லா, வாங்க. யார் வந்திருக்காங்க பாருங்க. மினி, இவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது எடுத்துட்டு வாமா. கல்யாணம் ஜீவா கிட்ட எழுந்திருச்சு. சின்ன பையன் தெரியாமல் செஞ்சுட்டான். அவனுக்காக நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். மறந்துருங்க. சேச்சே, இப்போ எதுக்கு அதெல்லாம்? மனசுக்கு வருத்தம் தானே. எல்லாரும் எல்லாத்தையும் மறக்கணுன்றதான் என்னோட பிரார்த்தனை. நான் உங்கள் மகனை பார்த்ததில்ல. தேங்க்யூ. இப்போ வந்திருக்கிறதுல யாரு உங்க? ஜீவா, இங்க வாப்பா. ஹலோ ஹலோ. இவங்க உங்களை பார்க்கணுமா? இனி எந்த தப்பும் பண்ணலை, எல்லாம் நான் தான். என்னை மன்னிச்சு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. எதுக்குப்பா இப்போ அதெல்லாம்? நீ என் பொண்ணை பத்திரமாத்து தங்கம்மா திருப்பி கொடுத்தியே, அதுக்கு நான் உனக்கு எப்படி நன்றி சொல்ல போகிறேன்? கவலைப்படாத, எல்லாம் நல்லதுக்கு தான். மினி கல்யாண இன்விடேஷனை முதல்ல உங்கள் அம்மாவுக்கு தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கா. மினி, குடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் எடுத்துட்டு வாமா. அப்போ நாங்கள் கிளம்புறோம். எப்போ? சரி, புக்கு வேணும் எனக்கு. போகலாமா? நாங்கள் போயிட்டு வரோம். ஒரு நிமிஷம், என் மகக்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட பேசாம போறீங்களே. நீங்க போனதுக்கு அப்புறம்
அவ குமரி அழுவத்தை பார்க்குற சக்தி எனக்கு இல்லைங்க. அவளுக்கு கல்யாணம் இல்லையா, ஒரு நல்ல வார்த்தை 4 சொல்லி ஆறுதலாக பேசி அவளை வாழ்த்தி ஆசீர்வாதம் பண்ணக்கூடாதா? நான் என்ன சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணுவேன்? நான் எப்படி ஆசீர்வாதம் பண்ணுவேன்? அவ எங்க வீட்டு பொண்ணுங்க, என் மருமக. அவளை கண்ணுக்கு கண்ணா வச்சு நான் பார்த்துப்பேன். என்கிட்ட கொடுத்துருங்க. எடுத்துக்கங்க, கூட்டிட்டு போங்க. யாரு வேண்டான்னு சொன்னது? அம்மா, அவன் ஜீவா கிட்டே அவளை கொடுத்துருங்க. என்னம்மா? ஆமாண்டா, பெத்தவளுக்கு தாண்டா இதெல்லாம் தெரியும். அவ எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ள வச்சுட்டு தவிப்ப நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா? அவ ஆசைப்பட்டவனுக்கே அவளை கொடுத்துருங்கடா. ஜீவா, இங்க வாப்பா. நான் உன்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன், சாரிடா. அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா. இவ்வளவோட ஒரு நல்ல மருமக என்னால முடியாதுங்க. என்ன ஜீவா சும்மா இருக்க? போய் என் மருமகளை இழுத்துட்டு வாப்போ. இழுத்துட்டு போக விட மாட்டோம். நாங்களே மனசார அனுப்பி வைப்போம் எங்கள் வீட்டு ராஜகுமாரியை. எங்கள் வீட்டு ராஜகுமாரியை அழைச்சிட்டு போங்க. என்ன இனிமேல் நீங்கள் சுதந்திர பறவை, எங்கே வேணாலும் போகலாம், எங்கே வேணாலும் சுற்றலாம். யூ ஆர் ஃப்ரீ பேர்ட்ஸ். போங்க, கிளம்புங்க.